नमस्कार मंडळी, माझं नाव वंदना टिळक, जन्म गिरगाव मुंबई आणि गेली 37 वर्ष लॉस एंजलिसची रहिवासी. आज मी आपल्याला एक गोष्ट सांगणार आहे, दुःखाची, समाधानाची, कृतज्ञतेची, पण 20 कोटी मुलांच्या अतिशय कठोर बालपणांची. ही मुलं राहतात भारतात. 2000 साली भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की भारतीय सरकारी शाळांमध्ये सगळ्या मुलांना आणि मुलींना जेवण पुरवलं जावं. त्याच साली अक्षय पात्रचाही जन्म झाला. अक्षय पात्रने 1500 मुलांना बंगलोरमध्ये जेवण वाढायचा उपक्रम घेतला. बातमी पसरली, मागणी पसरली आणि नारायण मूर्ती आणि सुधा मूर्ती यांच्या नजरेत हा कार्यक्रम आला. Giving doesn't have to be big. It doesn't have to be millions of dollars. Yes, we need that too. But whatever little can be given is going to bring smile to the face of children in tens of thousands or hundreds of thousands of schools, to millions of children all over India. And there is no greater joy or there's no greater success than bringing the smile onto the face of another person. I want every person of Indian origin in the US, I want every well-wisher of Akshay Patra to remember that you can be absolutely successful by bringing the smile on the face of a child. So therefore, here is that great opportunity for you to be successful day after day after day, and that doesn't cost you much. So therefore, my request to every one of you is that to be more and more and more successful. My work is in the philanthropy and with the poor people and needy people. So Akshay Patra stands for that. And in my work or traveling all over Karnataka and India, particularly in the poverty area where economically weaker section, I saw the most important is first is food, then education. Though education is very, very important, but your stomach is empty, then children don't come to school. Then how will they concentrate? So I realized that food is so important to those children, and that is the very reason that Akshay Patra attracted me, because they do the bottommost of the pyramid is that is the food, and that they take care in the school. So that attracted me. सुधा मूर्तीने पुढाकार घेतला आणि हुबळीमध्ये सेंट्रलाइज्ड किचन बांधण्यासाठी देणगी दिली. आज हुबळीमधून 185,000 मुलांना जेवण पुरवलं जातं. जसजसे लोक पुढे आले तसतसे त्यांच्याबरोबर त्यांचे आशीर्वाद आणि पाठिंबाही आला. कार्यक्रम वाढत गेला. आज अक्षय पात्र 19,000 शाळांमध्ये 13 राज्यांमध्ये 18 लाख मुलांना रोज जेवण पुरवतं. वी रन 55 सेंट्रलाइज्ड किचन्स. तर मंडळी, वर्णन करण्यापेक्षा मी आपल्याला एक व्हिडिओ दाखवते. It was somewhere around the year 2000, a certain thought came up that we are providing this small amount of prasadam to the visitors who come here. Can we do something who are not coming to the temple, and especially for the underprivileged section in the society? So not very far from here, we went to about 5 schools and started in a small way feeding 1,500 children. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಊಟ ಕೊಡ್ತೇವೆ,
ಅದು ಸಹ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು, ನಾನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ತಲುಪಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಊಟನೇ ಊಟ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತೆ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದೊಂದು ಗುರಿ ನಮಗಿದೆ. कुछ ना कुछ आता रहता है, जैसे सोमवार को यानी मंडे को कुछ ना अलग, जैसे दाल सब्जी रोटी, कोई बार वो येलो कलर की रोटी वो बहुत अच्छी लगती है, उसमें अजवाइन. Giving that comes from a place of abundance is spiritual. Children have infinite potential. Education is a real asset and can change the entire family's economic and social situation. This is our confidence. Public, private, NGOs, all of us work together and feed our children, see that children are educated, their skills are built up, they are employable, and then we will have a different situation in our country. Children who are hungry in classrooms cannot study. They cannot focus in class and often tend to drop out due to poor grades. So your support is keeping them in school, feeding them and changing the cycle of poverty for the entire family. In this extraordinary effort to feed the hungry children in schools by contributing whatever you can. So for all of those who are watching this, I suggest that you find some fulfillment and joy, love and equanimity by getting involved in any way that you can with Akshay Patra. I think the most fun part was visiting the schools because I got to talk with a group of kids, all girls who are my age, and I realized that they were just like me. They had the same goals, same ambitions, and then I realized that we were the same. It's just that we were born with different opportunities. The idea that we want to make sure no child goes to school hungry, that's our objective. That's what makes this some place where we want to all participate. I'm inviting you all to join us in being part of this global endeavor. आपणा सर्वांना महाभारतातली गोष्ट नक्की माहिती आहे. कृष्णाने द्रौपदीला अक्षय पात्र दिलं. त्याचप्रमाणे अक्षय पात्र इन मॉडर्न टाइम्स मीन्स भरपूर जेवण आणि भरपूर शिक्षण आणि साधं सुद्धा जेवण नको.
मुलं म्हटली की त्यांच्या आवडीनिवडी लक्षात घ्यायला पाहिजेत. त्याला व्हरायटी पाहिजे, चव पाहिजे, थोडं गोड पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जेवण गरम पाहिजे. त्याप्रमाणे आम्ही प्रत्येक राज्यातल्या मेन्यू आणि क्विझिन्स अतिशय काळजीपूर्वक घेतो. नॉर्थ इंडियन क्विझिन पोळी किंवा रोटी बेस्ड, साऊथ इंडियन क्विझिन राईस बेस्ड. मला वाटतं आमच्याकडे 30 तरी रेसिपीज असतील नुसत्या सांबारासाठी. आठवड्यातून एकदा गोड पुरवलं जातं आणि कुठल्या दिवशी ते गोड येणार हे काही आम्ही सांगत नाही, कारण त्याच दिवशी नेमकं अटेंडन्स वाढतो. हायर द टेस्ट, हायर द टेम्परेचर, हायर द कन्झम्पशन. वी प्रोव्हाइड अनलिमिटेड फूड फॉर एज्युकेशन. बरेचदा लोक मला विचारतात की हे तुला अक्षय पात्र कसं सापडलं. मी त्यांना एक वाक्याचं उत्तर देते की अक्षय पात्र फाउंड मी. 2011 साली माझ्या मैत्रिणींनी एक दिवशी फोन केला की नारायण मूर्ती वॉज इन टाउन अँड ही वॉज गोइंग टू स्पीक. अर्थात मी आणि रवी हजर झालो संध्याकाळी अँड वी फाउंड की नारायण मूर्ती 6 शहरांमध्ये अमेरिकेतल्या पैसे मागत फिरत होते अक्षय पात्रसाठी. रवीला आणि मला हे काम खूप आवडलं आणि ताबडतोब आम्ही तिथल्या तिथे चेक लिहिला. आम्हाला स्टेजवर बोलवलं, थँक्यू आणि फोटो आणि हे आणि ते. आणि मूर्तीजी मला म्हणाले थँक्यू. म्हटलं थँक्यू, हे तुम्ही एवढं काम करताय शहराशहरांमध्ये जाऊन अक्षय पात्राची माहिती द्यायला. दिस इज ग्रेट वर्क. ते म्हणाले हो. आणि पण मी म्हटलं पण एकच प्रॉब्लेम आहे, एवढ्या सगळ्या त्या तुमच्या कार्यक्रमामध्ये महाराष्ट्रामध्ये नो किचन. इट्स नॉट ऑन द मॅप येट. ते म्हणाले तू मुंबईचे दिसतेस. म्हटलं हो. म्हणाले मग आम्हाला मदत कर आणि तुला जर काही ओळखी असतील तर आम्हाला खूप उपयोगी पडतील. लॉस एंजलिसचं चॅप्टर सुरू केल्यानंतर लगेच श्री देवेंद्र फडणवीसजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री लॉस एंजलिसमध्ये होते. आम्ही त्यांना विनंती केली. मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या विनंतीला मान देऊन 1.5 वर्षातच नागपूरमध्ये किचन उघडलं गेलं. ते स्वतः हजर होते, नितीन गडकरी हजर होते आणि ते किचन रवी आणि मी स्पॉन्सर केलं. त्या किचनमधून रोज 10,000 मुलांना जेवण वाढलं जातं. त्यानंतर पनवेलचं किचन सुरू झालं आणि पुण्याचंही. त्यामुळे मंडळी, तुम्ही जेव्हा भारतात असाल एक दिवशी नक्की सकाळी जाऊन आमच्या किचनमध्ये जाऊन भेट द्या आणि मुलांनाही जेवण वाढण्याचा आनंद घ्या. एक छोटीशी गोष्ट सांगते आपल्याला. मी 2 वर्षापूर्वी जयपूरमध्ये होते व्हिडिओ शूटसाठी आणि किचनच्या सुपरवायझर्सनी बेनिफिशरीजना आणि शाळेतल्या अलमनाय मुलांना बोलवून घेतलं होतं इंटरव्ह्यूसाठी. तर त्यातल्या एक मुलाला आम्ही विचारपूस करत होतो. युज्युअल क्वेश्चन्स. तू किती वर्ष शाळेत होतास, आता काय करतोस. तो मुलगा म्हणाला मी इंडियन आर्मीमध्ये आहे. आम्ही 4 भावंड आहोत. आमच्या 2 बहिणी काम करत नव्हत्या, पण मी आणि माझा भाऊ शाळेमध्ये शाळा संपल्यावर आमच्या वडिलांच्या दुकानात काम करायचो. आणि मी त्याला बरंच विचारलं की तुला कुठलं जेवण आवडतं, काय आवडतं. तो म्हणाला मला गोड आवडतं. आणि म्हटलं कुठला गोड पदार्थ तुला आवडला जास्त. तो म्हणाले सगळे गोड पदार्थ मला खूप आवडले. म्हटलं सगळे, एक कुठला तरी सांग. तो म्हणाले नाही, आम्हाला सगळे गोड पदार्थ आवडले, कारण त्या सगळ्या गोड पदार्थांमध्ये वेलची होती. आम्हाला हे नक्की माहिती आहे की हे तुम्ही NGO आहात, तुम्ही चॅरिटी आहात, तुम्हाला कुठलंही काही दिलं असतं तरी आम्ही खाल्लं असतं. पण ती वेलची घातल्यावर आम्हाला त्या प्रेमाचा स्वाद मिळाला आणि ते ऐकून माझे डोळे भरून आले. आम्हाला एवढं वाटलं नव्हतं की 8 वर्षाच्या मुलाला एवढी जाणीव असेल की हे जेवण आम्हाला सन्मानपूर्वक मिळत आहे आणि ते जेवण जे मी माझ्या मुलांना वाढेन तेच जेवण त्या मुलांनाही मिळत आहे. स्वादिष्ट जेवण, पण त्याच्यामध्ये वेलची. ही प्रेमाची गोष्ट फक्त अक्षय पात्रमध्ये. अशा गेल्या 20 वर्षांच्या लाखो मुलांच्या गोष्टी आहेत की ज्यांना जेवण मिळालं, त्यांनी शाळा पूर्ण केली आणि आता कॉलेजांमध्ये किंवा चांगल्या नोकऱ्यांमध्ये कामं करतात.
गरिबीतून बाहेर पडायला 42 वर्ष लागतात. पण जर मूल किंवा मुलगा किंवा मुलगी शाळेत गेले तर ही गोष्ट 12 वर्षात होऊ शकते. स्पेशली मुलींचं शिक्षण झालं की त्या कॉलेजेसला जातात, लग्न उशिरा होतात, मुलं कमी होतात आणि मुख्य म्हणजे स्वतःच्या मुलांना शिक्षण देण्याचा हट्ट करतात. अशाच एका मुलीची मी गोष्ट सांगते. एक दिवशी सकाळी एक मुलगी आमच्या अक्षय पात्रच्या बंगलोर ऑफिसमध्ये हजर झाली आणि म्हणाली, मला तुमच्या सीईओना भेटायचं आहे. श्रीधर वेंकट तिला भेटले आणि ती त्यांना म्हणाली की तुम्ही रोज एवढं काम करता, पण तुमच्या कामाचे रिझल्ट्स काय आहेत ते मी तुम्हाला दाखवायला आज आले. माझं कॉलेज संपलं आणि आज मी PhDच्या प्रोग्रॅममध्ये आज हजर होते. त्याच्यासाठी हे तुम्हाला पेढे घेऊन आले. अक्षय पात्रच्या त्या एक जेवणामुळे 4 आमच्या बहिणींची शिक्षणं झाली, कॉलेजेस झाली आणि पुढे उत्तम प्रोग्रेस करण्याची आशा आहे. श्रीधर वेंकटच्या डोळ्यात पाणी आलं. दिस इज द स्टोरी ऑफ अक्षय पात्र. गेल्या 20 वर्षात आम्ही एक दिवस चुकवला नाही आहे की शाळांमध्ये जेवण पुरवलं गेलं नाही. वी आर इन द हॉल ऑफ फेम with the Indian Accountants Association for transparency in accounting practices. We are the only NGO that has this distinction. अक्षय पात्र प्रत्येक मुलाला रोज जेवण शाळेमध्ये पुरवतं. 232 जेवणांचा खर्च फक्त 1100 रुपये. $20 feeds a child for an entire school year. Do the math. $20 मध्ये आपल्याला एक जेवण होतं आणि भारतामध्ये $20 अख्खं वर्ष भरपूर जेवण मुलाला मिळतं. सो लुक अस अप. वी आर ॲट foodforeducation.org. धन्यवाद.